Hello students, welcome back to today's video lecture. In the previous lecture we have studied that definition of organic chemistry, that is the chemistry of carbon compounds, that is known as organic chemistry. Then study of hydrocarbons and their derivatives, that is also known as organic chemistry. Then hydrocarbons, compounds of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. Then compounds, the compounds are formed due to the combination of two or more elements in a fixed proportion, that is known as compounds. Organic compounds, compounds obtained from animals and plants are known as organic compounds, or the compounds which contains carbon and hydrogen, and in addition to carbon and hydrogen also contain some other elements like nitrogen, oxygen, sulfur, that is known as heteroatoms, are also known as organic compounds. Then saturated compounds, in which carbon to carbon single bond is present. Unsaturated compounds are those compounds in which carbon to carbon double or carbon to carbon triple bond is present. Then after that, classification of organic compounds: cyclic, acyclic. Acyclic compounds are known as aliphatic compounds, they contain open chain structure. Then cyclic compounds, they contain closed chain structure. That cyclic compounds are again divided into homocyclic and heterocyclic. Homocyclic compounds, in which that ring structure contains only one type of atoms, that is carbon atoms. And in heterocyclic compound, the compounds in which that cyclic ring structure contains two or more different types of the atoms in that cyclic structure. Then homocyclic compounds are again classified as alicyclic and aromatic compounds. In alicyclic compounds, they have the property similar to that of aliphatic compounds. Alicyclic compounds, they have the property similar to that of aliphatic compounds, in that carbon to carbon single bonds are present. And here in aromatic compounds, they contain benzene ring structure. Benzene ring structures means carbon atoms are bonded with each other. That 6 carbon atoms are bonded with each other through alternate double and single bonds to form benzene ring structures. And the compounds in which minimum one benzene ring structure is present, that type of the compounds are known as aromatic compounds. That much part already we have studied in the previous lecture. Now today we are going to study here molecular formula, then structural formula, and then after that valency, electronic configuration, one by one. Okay, here now molecular formula. What is molecular formula? Before this already you have studied the definition of atom and molecule. Atom, त्याला मराठीमध्ये तुम्ही अणू म्हणता. That is the smallest particle of an element. सर्वात लहान कण असेल तो पुन्हा डिवाइड होत नाही. That the smallest particle of an element may or may not have the pre-existent but take part in the reaction. पण रिएक्शन मध्ये तो भाग घेतो. सर्वात लहान कण, that is known as atom. हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर, हे जे आपण असं लिहितोय, हे हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कार्बन, हे सगळे ॲटम आहेत. Molecules, that is the smallest particle, the molecule that is the smallest part of the compound, that is known as molecule, and that is formed, that may contain two or more elements like this. H2O, it is a molecule, it contains 3 atoms: H2O, H2SO4, CO2, H2SO4, CH4, methane, ethane, C2H6, propane, C3H8, that are the molecules. Okay, याचा फर्दर हा ॲटम पुन्हा डिवाइड होत नाही, पण हा मात्र डिवाइड होऊ शकतो. H2O जसं की हा HOH, हा इट कॅन डिवाइड टू गिव 2 हायड्रोजन ॲटम्स अँड 1 ऑक्सिजन ॲटम, पण हा मात्र हायड्रोजन पुन्हा डिवाइड होणार नाही इथून असा वेगळा वगैरे. ओके, दॅट मच पार्ट. Yes, do you understand now? That is regarding about the atom and molecule. Now molecular formula. Molecule means molecular English मराठीमध्ये तुम्ही रेणू म्हणताय आणि ॲटमला अणू म्हणताय. मीन molecular formula means रेणू सूत्र. Here now the formula which indicates असा फॉर्म्युला जो काय दर्शवतो
टोटल नंबर ऑफ डिफरंट ॲटम्स ऑफ ॲन एलिमेंट, वेगवेगळ्या एलिमेंटचे डिफरंट ॲटमची संख्या दाखवणारा इन अ मॉलिक्यूल, एका मॉलिक्यूलमधील, इज नोन ॲज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. द फॉर्म्युला विच इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ डिफरंट ॲटम्स ऑफ ॲन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन ॲज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. पाठ झाला पाहिजे हा फॉर्म्युला तुम्हाला. द फॉर्म्युला विच इंडिकेट्स total number of different atoms of an element in a molecule is known as molecular formula. For example, methane, molecular formula of methane is CH4. Now this formula, it indicates in the structure of methane there is one carbon atom and 4 hydrogen atoms. Here now, then methane, molecular formula of methane is C2H6. It indicates the structure of ethane contains 2 carbon atoms and 6 hydrogen atoms. But this molecular formula, it does not indicate that how that carbon and hydrogen atoms are get bonded to each other. ॲक्च्युअल जो पिक्चर आहे त्याचा कशी अरेंजमेंट होते ते मात्र तो दाखवत नाही, फक्त संख्या दाखवतो. असा फॉर्म्युला जो की वेगवेगळ्या ॲटमची एका मॉलिक्यूलमधील संख्या दाखवतो त्याला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला म्हणायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल देन मिथेन. Third example, there is glucose. Molecular formula of glucose is C6H12O6. It indicates in the molecule of glucose there are 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms and 6 oxygen atoms are present. Here it is regarding about the molecular formula. Now the structural formula. Structural formula. जसं तुम्ही त्याला मराठीमध्ये रेणुसूत्र म्हणत होता तसं स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला तुम्ही रचनासूत्र असं म्हणू शकता. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला या नाव वरच्यासारखीच डेफिनेशन लिहायची. द फॉर्म्युला विच इंडिकेट्स, हियर नाव फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर द फॉर्म्युला विच इंडिकेट्स actual arrangement of different atoms, how that atoms are bonded to each other, that is actual arrangement. The formula which indicates which shows असे वापरू शकता तुम्ही, which indicates actual arrangement, ॲक्च्युअल अरेंजमेंट असं म्हणा किंवा ॲक्च्युअल पिक्चर ऑफ अरेंजमेंट, प्रत्यक्षात चित्र दाखवत होतं तसं. द फॉर्म्युला विच इंडिकेट्स ॲक्च्युअल अरेंजमेंट ऑफ डिफरंट ॲटम्स ऑफ ॲन एलिमेंट in a molecule is known as structural formula. Now here the formula which indicates actual arrangement of different atoms. Actual arrangement of different atoms means how that atoms they are bonded to each other. म्हणजे प्रत्येक ॲटम हा एकमेकांना कशा बॉन्डनं, किती बॉन्डनं, 1 2 3 बॉन्डनं, एका बॉन्डनं कसा अटॅच झाला आहे ती प्रत्यक्षात रचना दाखवणारा फॉर्म्युला त्याला म्हणायचं आहे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. द फॉर्म्युला विच इंडिकेट्स द ॲक्च्युअल अरेंजमेंट ऑफ डिफरंट ॲटम्स ऑफ ॲन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन ॲज स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. हे वरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये डेफिनेशनमध्ये इंडिकेट्समध्ये हे टोटल नंबर ऑफ डिफरंट ॲटमच्या ऐवजी इथे काय लिहितो आपण ॲक्च्युअल अरेंजमेंट ऑफ डिफरंट ॲटम्स. फक्त टोटल नंबर हा जो शब्द आहे टोटल नंबरच्या ऐवजी मी ते घेतलं ॲक्च्युअल अरेंजमेंट, एवढाच बदल करतो मी तिथं. हिअर विच इंडिकेट्स टोटल नंबर, हे ॲक्च्युअल अरेंजमेंट ऑफ डिफरंट ॲटम्स, हे 2 शब्द बदलय. हा शब्द फक्त टोटल नंबरच्या ऐवजी ते ॲक्च्युअल अरेंजमेंट मी एवढंच बदललं. सेम डेफिनेशन आहे. एवढं लक्षात ठेवलं तुम्ही हा बदल झालेला, ह्या दोन्ही डेफिनेशन्स तुम्हाला लिहिता येतात आणि हे येणं मस्ट आहे. हिअर नाव फॉर एक्झाम्पल, हिअर आय हॅव ड्रॉन द मिथेन. हिअर नाव एक्झाम्पल्स आर नाव हिअर एक्झाम्पल्स. हिअर इज मिथेन. Methane structural molecular formula of methane is CH4.
and structural formula of methane is like this. C, at the center carbon is present and 4 hydrogen atoms are bonded to the carbon atom like this. That forms the tetrahedral structure like this. CH4 हा molecular formula, हा झाला structural formula. Then ethane, here is ethane. Molecular formula of ethane म्हटलं की it indicates the only total number of carbon and hydrogen atoms. फक्त कार्बन आणि हायड्रोजनची संख्या दाखवेल. 2 कार्बन आहेत, हायड्रोजन 6 आहे त्याच्यामध्ये. पण ते एकमेकांना कसे अटॅच झालेत ते नाही दाखवत. त्याच्यासाठी फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू ड्रॉ हिअर 2 कार्बन ॲटम्स लाईक दिस. कार्बनची चेन असते, अगोदर कार्बन अटॅच करून घ्यायचे आणि प्रत्येक कार्बनला 4 बॉन्ड येण्यासाठी या कार्बनला 1 बॉन्ड आहे म्हणजे याला 3 हायड्रोजन ॲटम्स अटॅच करावे लागतील लाईक दिस. हा झाला 4 बॉन्ड्स. टेट्रा, कार्बन इज टेट्राव्हॅलंट. वाय कार्बन इज टेट्राव्हॅलंट? वाय द व्हॅलन्सी ऑफ कार्बन इज 4. ते मी तुम्हाला यानंतर येणार आपला वाय द कार्बन इज टेट्राव्हॅलंट ते एक्सप्लेन करायचे. दॅट इज ऑन द बेसिस वी हॅव टू एक्सप्लेन दॅट ऑन द बेसिस ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. हिअर इट इज इथेन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C2H6. अशा पद्धतीनं तुम्हाला मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन हे सगळे लिहिता आले पाहिजेत. किंवा आपण काय करूयात आता मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आणि स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काही कंपाऊंड्सचा मी इथं लिहितो आहे. ओके, ती एक्झाम्पल्स तुम्हाला तुमच्या वहीमध्ये मी काही लिहून देतो आहे. थोडे मला वाटतं आपण सुरुवातीची पहिली जी सिरीज आहे अल्केनची ती घेऊया. मिथेन, इथेन, प्रोपेन ते आलंच पाहिजे आम्हाला. मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला त्यातले काही एक्झाम्पल्स मी इथं लिहून देतो आहे. बाकीचे तुम्हाला तुमच्या वहीमध्ये आणि हे सगळं लिहित असताना वहीमध्ये लिहून काढायचे तुम्हाला हे सगळं. हे नाव फर्स्ट ऑफ ऑल हिअर आपण काय करूयात की अल्केनचं नाव लिहूया. अल्केन, देन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड देन आफ्टर दॅट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड देन हिअर इज स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. आपण मी तुम्हाला सुरुवातीचे 4-5 एलिमेंट्स 4-5 जे आपले मेंबर्स आहेत अल्केन्सचे सुरुवातीचे त्याचं लिहून दाखवतो इथं. पहिला मेंबर आहे द फर्स्ट वन इज मिथेन. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ मिथेन इज CH4. देर इज ओनली 1 कार्बन ॲटम. दॅट कार्बन इज प्रेझेंट ॲट द सेंटर हिअर लाईक दिस अँड 4 हायड्रोजन ॲटम्स आर अटॅच्ड टू दिस कार्बन ॲटम लाईक दिस. इट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ मिथेन. कार्बनची व्हॅलन्सी 4 आहे. कार्बनला 4च बॉन्ड्स आले पाहिजेत. हायड्रोजनला 1च बॉन्ड असला पाहिजे. व्हॅलन्सी ऑफ ऑक्सिजन इज 2. ऑक्सिजनला 2 बॉन्ड असले पाहिजेत. नायट्रोजनची व्हॅलन्सी 3 आहे. ते येणार आहे मी नंतर एक्सप्लेन करायचं आपल्याला ते सगळं तो पार्ट. देन इथेन. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ इथेन इज C2H6. इट इंडिकेट्स ओनली टोटल नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स अँड हायड्रोजन ॲटम्स. कार्बन 2 आहेत, हायड्रोजन 6 आहेत. एवढं इंडिकेट करतो आहे. पण तो प्रत्यक्षात कशी रचना आहे ती नाही सांगत. त्याच्यासाठी आपल्याला स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काढावा होतो. हा 1 कार्बन, हा दुसरा कार्बन. 2 कार्बनला 1 बॉन्ड झाला म्हणजे या कार्बनला आता किती हायड्रोजन अटॅच करावे लागतील? 3 अटॅच करावे लागतील. CH3 बॉन्ड CH3 or we can write the same structure in this formula also in this type. CH3 bond CH3. It is known as condensed structural formula. Dash structural formula, condensed structure formula, bond line structural formula, Lewis structure, electronic structure हे सगळे स्ट्रक्चर सुद्धा मी तुम्हाला शिकवणार आहे यानंतर. Then it is regarding about the structure of ethane. Then third one is प्रोपेन. हे पार्ट असला पाहिजे तुम्हाला. थर्ड मेंबर ऑफ द अल्केन सिरीज इज प्रोपेन. C3H8. अल्केनचं तुम्हाला माहिती काय सगळ्यांचा फॉर्म्युला जो आहे ना दे हॅव जनरल फॉर्म्युला CnH2n+2 वेअर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. म्हणजे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. इथं CH4मध्ये 1 कार्बन आहेत. यांची व्हॅल्यू किती इथं 1 आहे. मग 1 जर व्हॅल्यू इथं ठेवली याच्यामध्ये तुम्ही याच्यामध्ये जर ठेवून जर कॅल्क्युलेशन्स केलं किंवा आपण C3H8 आता इथं गृहीत धरू आपण यांची व्हॅल्यू किती आहे इथं n इज इक्वल टू 3. ओके, nची व्हॅल्यू 3 आहे याच्यामध्ये. मग आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये ठेवूयात CnH2n+2 C3H2 × 3 यांची व्हॅल्यू पुन्हा इथे 3 ठेवली मी +2 हिअर C3 3 × 2 6 +2 C3H8. याचा फॉर्म्युला 3 जर कार्बन असतील अल्केनमध्ये तर त्याचा फॉर्म्युला C3H8 होतो. किंवा तुम्हाला सोपा फॉर्म्युला आहे. जेवढी कार्बनची संख्या आहे H2n म्हणजे 2n म्हणजे त्या कार्बनच्या संख्येला डबल करा आणि त्यामध्ये 2 मिळवा म्हणजे हायड्रोजनची संख्या मिळेल. जसं की कार्बन 3 इथं 3च्या डबल 3ला डबल करा 6 त्यामध्ये 2 मिळवा 8. त्याचा अर्थ असा आहे CH2n डबल करणं +2 मिळवणं. तर या पद्धतीनं तुम्हाला कुठलाही स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला या जनरल फॉर्म्युल्यावरतून मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काढता येतो. C3H8 हिअर
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू ड्रॉ द कार्बन ॲटम्स. असे कार्बन ॲटम आपल्याला अटॅच करायचे आणि लक्षात ठेवायचं जे टर्मिनल कार्बन असतात, जे टोकाल असतात, त्याच्यावर नेहमी 3 हायड्रोजन असतात, कारण याला एक बॉन्ड आहे. ओके, म्हणून याला 3 हायड्रोजन अटॅच करावे लागतील असे. हा जो कार्बन आहे हा टोकाल आहे म्हणून याच्यावर 3 हायड्रोजन, आणि यामधला जो कार्बन याला ऑलरेडी 2 बॉन्ड आहेत म्हणून याच्यावरती 2 हायड्रोजन. म्हणजे हे आणि हे टॅली झालं पाहिजे. इथं किती कार्बन होते? 3. इथं 3 बरोबर आहेत. हायड्रोजन 8च असायला पाहिजे तिथं. 3 + 3 6 + 2 8, तरच ते करेक्ट आहे. देन आफ्टर दॅट फोर्थ वन इज ब्युटेन. ब्युटेन C4H10. हे नाव आता 4 कार्बन आहेत म्हणजे सुरुवातीला असे सलग 4 कार्बनची चेन काढून घ्या. 1 2 3 आणि 4. ओके, देन हायड्रोजन ॲटम्स अटॅच करत जायचे. टर्मिनल कार्बन ॲटम दोन्ही टोकाच्या कार्बनला 3 हायड्रोजन ॲटम्स अटॅच करावे लागतात. कधी जे टर्मिनलला ओपन चेनला असतात शेवटी त्यांना 3 हायड्रोजन 1 2 3, कारण एकच बॉन्ड असतो. 4 बॉन्ड आले पाहिजेत. आणि मध्ये जे कार्बन आहेत आता याला 1 2 असे 4 बॉन्ड आले पाहिजेत. हे झाले याचे. हे झाला स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. or in short we can write the same formula is like this: CH3 CH2 CH2 CH3. Here again we can write like this: CH3 CH2 CH3. R मध्ये तुम्हाला हे असे सगळे स्ट्रक्चर्स लिहून काढायचे आहेत. कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आणि हा डेकेनपर्यंत काढायचं आहे. मी इथं ब्युटेन घेतलं. ओके, आता ह्यालाच or in short we can write like this: सिमिलर ग्रुप्स हे एकत्रित लिहिले जातात. CH3 बॉन्ड CH2 2 CH3 CH3 CH2 2 आहेत म्हणून मी काय केलं, CH2 ब्रॅकेट इथं 2 लिहिलं. CH2 टेकन ट्वाईस 3. हे कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आहे. याला म्हणतात डॅश स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. डॅश स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. इथं डॅशनं दाखवले आपण, बॉन्ड्स हे डॅशनं दाखवले. आणि या कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युल्यामध्ये कधी कधी डॅश असतोही आणि नसतो सुद्धा, आणि सारखे जे ग्रुप असतात ते एकत्रित दाखवले जातात. तो झाला कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. आता मी काय करतो आहे, पुढचे स्ट्रक्चर्स मी काढणार नाही आहे. मी तुम्हाला फक्त इथं नावं लिहून देतो आहे. 5 जर कार्बन असतील तर त्याचं नाव आहे पेंटेन. हे तुम्ही घरी करायचं होमवर्क आहे. इट इज होमवर्क. आणि ज्यावेळेस तुम्ही महाविद्यालय सुरू होईल, महाविद्यालयात याल, त्यावेळेस तुम्हाला सगळ्यांना हे वहीमध्ये लिहिलेलं आम्हाला दाखवायचे. या सगळ्या वह्या सबमिट करायच्या असतात आमच्याकडे. पेंटेन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C5H12. ओके, then 6th one is hexane. C6H14. तुम्ही स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काढा. देन हेप्टेन C7H16. देन ऑक्टेन C8H18. ओके, 7 6 5 6 7 8th. Now here 9th and 10th. 9 and 10 are like this. मी वरती लिहितोय, खाली जागा नाही आहे म्हणून मी वरती लिहितोय. आणि या सगळ्या स्ट्रक्चरची आता तुम्हाला मी इथं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काढून दिला आहे. तुम्हाला स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला मात्र काढायचा आहे. दोन्ही काढायचे आहेत, असा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आणि नंतर कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. ओके, हिअर नाव octane. Then after that 9th nonane. Molecular formula of nonane is C9H20. नवरीचे कार्बनच्या डबल करायचा 18 + 2 20. and then 10th one is decane. इथपर्यंतचे जे अल्केन्स आहेत त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आणि नावं पाठ असली पाहिजे. मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन पेंटेन हेक्झेन हेप्टेन ऑक्टेन ऑनेन डेकेन. प्रत्येकाला सांगता आली पाहिजेत. मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन पेंटेन हेक्झेन हेप्टेन ऑक्टेन ऑनेन. काही सेकंद लागतात फक्त म्हणायला याला. तुम्हाला म्हणता आली पाहिजेत मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन पेंटेन हेक्झेन हेप्टेन ऑक्टेन ऑनेन डेकेन. त्यानंतर तुमच्या पुस्तकामध्ये 11 पासून 20 पर्यंत सुद्धा दिलेली आहेत अल्केन्सची नावं. 11th अनडेकेन. अन म्हणजे 1 आणि डेकेनच्या पुढे 1 आला म्हणजे अनडेकेन. डोडेकेन. ट्राय मीन्स 3, ट्रायडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नॉनॅडेकेन. अँड लास्टली इफ द अल्केन कंटेन्स 20 कार्बन ॲटम्स दॅट इज नोन ॲज आयकोसेन. हे सुद्धा पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत. ते सुद्धा तुम्ही स्ट्रक्चर्स आणि वाटल्यास ती स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काढू नका, पण त्याचा नाव आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तुम्हाला पाठ असला पाहिजे. ओके, इट इज रिगार्डिंग अबाउट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. हे होमवर्क मात्र तुमच्या वहीमध्ये असलं पाहिजे. आम्हाला या सगळ्या वह्यानंतर तुम्हाला
सबमिट करायच्यात. हा व्हिडिओ प्रत्येक व्हिडिओ बघत असताना रफ नोटबुक तुमचं जे काय आहे ते सोबत घेऊन बसा. जे जे काही गोष्टी सांगितल्या आहेत त्यासोबत मला त्या लिहित जायचं आहे. ओके, टुडे स्टॉप हिअर. थँक्यू.